बहुत ही सत्कारयोग ते प्यारे विद्यार्थियों, आप सब का स्वागत। पहला आपां गल कीती सी स्थाई बंदोबस्त की कि अंग्रेज़ां ने भारत दे विच जिहड़ा लगान नूं इकट्ठा करन दा जिहड़ा प्रबंध है वो किस तरीके का किया हुआ सी। स्थाई बंदोबस्त सी, रैयतवाड़ी प्रबंध सी, महलवाड़ी प्रबंध सी। इस तरीके दे नाल अलग अलग उन्होंने जिहड़ा घर नूं उगराउण दी योजनावां जिहड़ियां भारत दे विच बनाईयां होईयां सी। स्थाई बंदोबस्त दे विच उन्होंने जिहड़ा जमीन जायदाद है वो जगीरदारां नूं स्थाई तौर पर पक्के तौर पर दित्ती सी ते किसानां तो ये अधिकार खो लए गए सीगे ते जगीरदार ही जिहड़ा कारा कराउंदे सी किसानां तो अगे वो सरकार तक पहुँचदा करदे सी। तो उस तो बाद रैयतवाड़ी प्रबंध है जिहड़ा उहदे बारे स्थाई बंदोबस्त बारे आपां पहलां विस्तार दे विच एक लैक्चर दे विच गल कीती सी ते हुण आपां अगे रैयतवाड़ी प्रबंध बारे गल करांगे। जिहड़ा स्थाई बंदोबस्त सी वो वड्डे पੱਧਰ ते होया सी ते रैयतवाड़ी ते महलवाड़ी प्रबंध है ये थोड़े थोड़े इलाकिਆਂ दे विच होया सी। तो रैयतवाड़ी प्रबंध बंदोबस्त है जिहड़ा 1820 दे विच मद्रास दे विच चेन्नई च जिहड़ा गवर्नर थॉमस मुनरो ने कीता सी। ते इहदे विच की सीगा जिहड़ा स्थाई बंदोबस्त सी उहदे विच तां जगीरदारां नूं जमीन जायदादां सुभा दित्तियां सी, किसानां तो खो लईआं गईआं सी। जगीरदारां नूं पक्के तौर ते जिहड़ियां इह कारा कराउण दा अधिकार है जिहड़ा वो दे दित्ता गया सी। पर इहदे विच की सीगा रैयतवाड़ी प्रबंध दे विच जिहड़ा गवर्नर थॉमस मुनरो सीगा तां उहने जिहड़ा रैयतवाड़ी दे विच किसानां नूं जिहड़ा जमीन दे मालक बना दित्ता सी, किसानां नाल सिद्धा समझौता कर लिया सीगा ते किसानां तो सीधा कारा जिहड़ा वो अगराया जांदा सी। तां इस तरीके नाल किसान है जिहड़े हौली हौली ये भी जिहड़ी बंदोबस्त सीगा इहदे विच भी बहुत ज़्यादा घाटा किसानां नूं पिया क्योंकि फसलां मर जांदियां सी तां उहनां नूं जिहड़ा कर्जा लैंदे सी जां कर दिंदे सी वो पूरा देना पैंदा सी। तां इहदे नाल किते ना किते किसानी नूं भी धक्का लग्या। तां लगान है जिहड़ी 20 तो 30 सालां दे विच दोबारा भी वधाई जा सकदी सी। इहदे विच जिहड़ा स्थाई बंदोबस्त सी उहदे विच नहीं सी वधाई गई, इक्को जिही जिहड़ा कारा कराउण दा जिहड़ा तरीका सीगा वो जिमीदारां तो सरकार हुक्म बुक्के पैसे जिहड़े वो लैंदी सी। पर इहदे विच 20 तो 30 सालां दे विच जिहड़ा कारा कराउण दा अधिकार है सरकार नूं वो सीगा भी वधा भी सकदी सी, वधाई जा सकदी सी। ते उहदे विच कई दोष इहदे विच आए। दोषां नूं आपां देखदे हां सरकार ने किसानां तो ज़्यादा कर लिया, बहुत ज़्यादा कर है जिहड़ा किसानां तो यह अगराउंदी सी, भावें किसानां नूं ज़मीनां दे मालक बना दित्ता सी पर किसानां तो जिहड़ा कर है बहुत ज़्यादा अगराया जांदा सी। कई बार अकाल पैण ते जां होर तरीके नाल फसलां जिहड़ियां बहुत घੱਟ होंदियां सी, मौसम ते डिपेंड करदियां सी, पर किसानां नूं जिहड़ा कर है वो पूरा देना पैंदा सी। तां कुल उत्पादन दा 45% तो 55% तक जिहड़ा कर है उन्होंने देना पैंदा सी। फसल नष्ट होने ते भी कर देना पैंदा सी। जेकर फसलां मर जांदियां सी तां सरकार कोई भी उन्हां नाल समझौता किसानां नाल नहीं सी करदी, तां किसानां नूं जिहड़ा लगान है वो देना ही पैंदा सीगा। ते इहदे नाल जिहड़ी किसानां दी स्थिति है वो बहुत माड़ी जिहड़ी हो गई सी। जे आपां देखीए तां फिल्म लगान है जिहड़ी अमीर खान दी वो देखण दी कोशिश करो तां उहदे विच सारा कुछ अंग्रेज़ां दा ते भारती लोकां दा लगान इकट्ठा करन दी जिहड़ी प्रतिक्रिया सी वो सारी उवें हूबहू दे विच चितरी गई है। तां मौका मिले तां जरूर उह इतिहासक फिल्म नूं देखण दी कोशिश करिओ। सरकार जदों चाहे लगान वधा सकदी सी ते जदों दी मर्जी सीगी, ये भी जिहड़ी समस्या किसानां दे सामने सीगी। कुल मिला के जिहड़ी सरकार है वो किसानां दा जिहड़ा शोषण है वो करदी सी रैयतवाड़ी प्रबंध दे विच भी। तां उस तो बाद महलवाड़ी प्रबंध है वो पंजाब दे विच भी लागू होया सी। महलवाड़ी प्रबंध बारे देखदे आपां, ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश दे विच जिन्हों आपां यूपी कहने उत्तर प्रदेश ते मध्य प्रदेश दे विच MP कहने आ, उन्हां खेतरां दे विच इह जिहड़ा शुरू कीता गया सी। जिहड़े अधिकारी सी अंग्रेज अधिकारी रॉबर्ट बर्ड ते जेम्स थॉमसन अधिकारी सी, इन्हां ने जिहड़ी इह उत्थे बंदोबस्त सीगा शुरू कीता सी। बाद दे विच इह पंजाब दे विच भी इह बंदोबस्त आया। तां महाल आ जिहड़ा वो पिंडां दे समूह नूं महाल कहा जांदा सी, जो पिंडां दे मोहतवार इंसान सी तां वो पिंड दा जिहड़ा कर है वो अगराउंदे सी ते वो अगे सरकार तक
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਹੈ ਉਹ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਹਤਵਾਰ ਸੀਗੇ, ਮਹਾਲ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੋਹਤਵਾਰ ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੋਹਤਵਾਰ ਬੰਦੇ ਸੀ, ਮਹਾਲ ਸੀ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕਰ ਅੱਗੇ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਵੀ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘਾਟਾ ਇਹ ਪਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਫਸਲਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਥਾਈ ਬੰਦੋਬਸਤ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਰੈਤਵਾੜੀ ਬੰਦੋਬਸਤ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਮਹੱਲਵਾੜੀ ਬੰਦੋਬਸਤ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਆਪਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਪਦੇ ਪੱਖ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਦੇ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਇੱਧਰੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਖੋਖਲਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲਈਏ ਖੋਖਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਰੈਤਵਾੜੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ, ਮਹਿਲਵਾੜੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਜਾਂ ਸਥਾਈ ਬੰਦੋਬਸਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਕਰਜ਼ੇ 'ਚ ਡੁੱਬਦੇ ਗਏ, ਫਸਲਾਂ ਮਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਲਗਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਸੀ ਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚੋਲੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਸੀ ਜਾਂ ਮਹਾਜਨ ਸੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੱਗਦੇ ਸੀ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਆਪਦਾ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਦਾ ਫਸਲਾਂ ਉਗਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਚੌਲ ਹੈ ਜਾਂ ਕਣਕ ਹੈ ਜਾਂ ਬਾਜਰਾ ਜਾਂ ਮੱਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਖਾਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਦੇ ਕੋਲੇ ਘਰੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਮੁੱਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਖੇਤੀ ਦਾ ਵਣਜੀਕਰਨ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਉਗਾਉਂਦੇ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਸੀ ਆਪਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ 'ਚ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਲਿਜਾਣ ਦੀ। ਤਾਂ ਕਪਾਹ, ਪਟਸਨ, ਰਬੜ, ਨੀਲ, ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਕਈ ਫਸਲਾਂ ਸੀ, ਅਫੀਮ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਉਗਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ। ਖੇਤੀ ਦਾ ਵਣਜੀਕਰਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੈਸਾ ਟਕਾ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਆ ਬੜੇ, ਦਲਾਲ ਆ ਬੜੇ, ਮਹਾਜਨ ਆ ਬੜੇ। ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਲੋਕ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਾਟਾ ਪੈਂਦਾ ਗਿਆ, ਫਸਲਾਂ ਮਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਲਗਾਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਅੰਗਰੇਜ਼, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਸਾਨ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਗਰੀਬ ਹੁੰਦੇ ਗਏ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਉਹ ਚੁੱਕਣਾ ਪਿਆ। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੇਂਡੂ ਕਰਜ਼ੇਦਾਰੀ ਦੀ। ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਤੇ ਮਹਾਜਨਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਰਾਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤੀ ਜਿਹੜੇ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕ ਸੀਗੇ, ਕਿਸਾਨ ਲੋਕ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਰਾਹੀਂ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਤੇ ਮਹਾਜਨਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਾਰਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸੀ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਮੰਗ, ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਗਾਨ ਹੈ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਸਥਾਈ ਬੰਦੋਬਸਤ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਰੈਤਵਾੜੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਮਹਿਲਵਾੜੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਲਗਾਨ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਮਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਫਸਲਾਂ ਮਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਗਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ। ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਲਗਾਨ ਦੇਣ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਤੋਂ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਮਹਾਜਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੁੰਦੀ ਗਈ। ਪੁਆਇੰਟ ਨੰਬਰ 2 ਹੈ ਗਰੀਬੀ। ਜਦੋਂ ਫਸਲਾਂ ਮਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਤਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੱਧਦੀ ਤੁਰੀ ਗਈ। ਲੋਕ ਗਰੀਬ ਹੁੰਦੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਤੋਂ, ਮਹਾਜਨਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਭੂਮੀ ਦਾ ਖੰਡੀਕਰਨ ਕਰਤਾ, ਭੂਮੀ ਵੰਡੀ ਗਈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਉਗਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਫਸਲ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵੰਡੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਘਾਟਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਗਿਆ। ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ, ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਆਈਆਂ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਰਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਘਰੇਲੂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦਾ ਪਤਨ। ਪੁਆਇੰਟ ਨੰਬਰ 5 ਘਰੇਲੂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦਾ ਪਤਨ। ਜੋ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗ ਸੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਸਾਧਨ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜਾ
नहीं सीगा किसानां कोले। ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਖੇਤੀ ਦੀਆਂ ਕਈ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਕੰਨੀਓ ਉਹ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿਆਰ ਮਾਲ ਇੱਧਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਲੋਕ ਗਰੀਬ ਹੁੰਦੇ ਗਏ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਦੇ ਗਏ। ਭਾਰੀ ਪਸ਼ੂ ਮੌਤ ਦਰ, ਪਸ਼ੂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜੋ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਘਰੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਮੌਤ ਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੱਧਦੀ ਗਈ। ਤਾਂ ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਮਰਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਆ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ, ਪੇਂਡੂ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਵਿਆਹਾਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਤੇ ਮੌਤਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ਰੀਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦਾ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਹੈ ਵਿਆਹਾਂ ਤੇ ਜਾਂ ਮੌਤਾਂ ਤੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਭੋਗਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚਾ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਕੰਮਾਂ ਤੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਾਧੂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਗਈ ਤੇ ਲੋਕ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਕਰਜ਼ੇ 'ਚ ਡੁੱਬਦੇ ਗਏ। ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਮੇੜ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਫੈਸਲੇ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਪਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਤਾ, ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਤਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਆ ਵਕੀਲਾਂ ਕੋਲੇ ਜਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਜੱਜਾਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਦੀ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਘੁਣ ਵਾਂਗ ਪਿਸਦੇ ਗਏ। ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ, ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਕੇਰਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮਗਰੀ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਖਰ ਨੂੰ ਉਹ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਡਬੋ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਉੱਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋਰ ਚਾੜੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਆਖਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਇੰਨਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਰ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹਟਦੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਮੁੱਲ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਖੇਤੀ ਦਾ ਵਣਜੀਕਰਨ, ਜੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਫਸਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਉਗਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੁ ਉਗਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਘਰੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਵਣਜੀਕਰਨ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਫਸਲਾਂ ਆਈਆਂ ਤੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਦਲਾਲ ਸੀ ਉਹ ਵਿੱਚ ਆ ਬੜੇ, ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਚੋਲੇ ਆ ਬੜੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਠੇਕਿਆਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਉਹ ਆਪ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਫਸਲ ਦਾ ਮੁੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਵਿਚਾਲੜੇ ਦਲਾਲ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹੀ ਸਾਰਾ ਲਾਭ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਣਜੀਕਰਨ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪੈਂਦਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ੇ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਪੁਰਖਿਆਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ, ਪੁਆਇੰਟ ਨੰਬਰ 11। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜੋ ਅੱਗੇ ਜਨਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਉਤਾਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ, ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਡੁੱਬੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁਕਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਸਿੱਟੇ ਕੀ ਨਿਕਲੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਾਅ ਹੈ ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਗਏ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਮਹਾਜਨ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜਾਂ ਜਗੀਰਦਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦੇ ਗੁੰਡੇ ਰੱਖਤੇ ਫਸਲਾਂ ਗਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਬਣ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਦੇ ਬਾਣਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਖੇਤੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਬਣ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਸੀ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਨਾ ਰਹੇ ਤੇ ਜਗੀਰਦਾਰ ਜਾਂ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਅਖਵਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਖੇਤੀ 'ਚ, ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦਾ। ਉਹ ਆਪਦੀ ਮੌਜ ਮਸਤੀ 'ਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਖੇਤੀ 'ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਗਈ, ਖੇਤੀ 'ਚ ਆਪੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਉਣੀ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਕੰਮ ਕਰਨੋਂ ਹਟ ਗਏ, ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਕੋਲੇ ਬਾਹਨ ਸੀ, ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਕੋਲੇ ਬਾਹਨ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਖੇਤੀ 'ਚ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਗਿਰਾਵਟ ਆਉਂਦੀ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦਾ ਖੇਤੀ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਆਪਦੀ ਐਸ਼ ਪ੍ਰਸਤੀ 'ਚ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਖੇਤੀ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗਿਰਾਵਟ ਆਉਂਦੀ ਗਈ। ਸਬੰਧਾਂ 'ਚ ਤਣਾਓ, ਦੋਨਾਂ ਧਿਰਾਂ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਣਾਓ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਈ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਹੋਏ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦੇ ਗਲ ਪੈ ਗਏ ਸੀ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦੋਨੇ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ੇਦਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਤਣਾਅ ਆ ਉਹ ਵਾਧਾ ਤੁਰਿਆ ਗਿਆ। ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ, ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣ ਗਈ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਸੀ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਜਾਂ ਜਗੀਰਦਾਰ ਸੀ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ 'ਚ ਟਕਰਾਅ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹਿੰਦੂ ਹੋ ਗਏ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪੇਂਡੂ ਕਰਜ਼ੇਦਾਰੀ ਕਰਕੇ ਵੀ ਵਾਪਰੀਆਂ। ਤਾਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹਿਆ, ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਮਯਾਬ ਨਾ ਹੋਏ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਧਾਰ, ਕਈ ਸੁਧਾਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਕਰਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੱਕ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਸਟਰ ਲਾ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਈ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ ਵੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਜਿਹੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਤੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਜ਼ੇ ਚੱਕੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਾਈ, ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਾਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ੇ ਆ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਗਰੀਬ ਕਰਦੇ ਜਾਣ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੇਕਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਾਂ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਸੀਦਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ। ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਤ ਪੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਜ਼ੇ ਆ ਜਿਹੜੇ 20-30 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੋਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਭਰ ਸਕਣ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ, ਤੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਆਫਤ ਨਾ ਆਵੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਕਿਸਾਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਵਿੱਤ ਦੇ ਬਦਲਦੇ ਸੋਮੇ, ਤਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਤ ਦੇ ਸੋਮੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਬਦਲਣ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਵੀ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਟਕਾ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਆਇਆ ਜਾਵੇ। ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਬਣਾਏ ਵੀ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸਾ ਟਕਾ ਹੋਰ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕਈ ਬਦਲਾਅ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੇ, ਉਪਾਅ ਕਰਨੇ ਚਾਹੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਰੁਕ ਸਕਿਆ। ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਮਹਾਜਨ ਸੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਉਪਾਅ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਜੜ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਗਰੀਬੀ ਅਸਲ ਜੜ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਰੀਬੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੂਰ ਕਰਨੀ ਨਾ ਚਾਹੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ, ਕੋਈ ਬੈਂਕ ਲਾਏ, ਕੋਈ ਕਰਜ਼ੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ, ਜਾਂ ਕਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਜੜ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਉਹ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਝ ਰਾਹਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਲਈ ਦਿਨੇ ਤਾਰੇ ਦੇਖਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੂਰ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਇਆ ਹੋਊਗਾ। ਧੰਨਵਾਦ।